সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মিলিটারি স্ট্রেংথ অফ ইন্ডিয়া 51,27,000 আর চায়না মিলিটারি স্ট্রেংথ হলো 33,55,000। এটা হলো টোটাল আর্মি মিলিটারি স্ট্রেংথ। ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যা আমাদের, কিন্তু অ্যাক্টিভ মিলিটারি পার্সোনেলের ক্ষেত্রে চায়নার হলো 21,85,000, আমরা হলো 14,45,000। আমেরিকা আমাদের থেকে কম, নর্থ কোরিয়া কম, রাশিয়া কম, পাকিস্তান তো কমই। টোটাল আর্মি স্ট্রেংথের কথা বললাম। বর্তমানে আর্মিতে কমিশন র্যাঙ্কে কোনো মহিলা নেই। আছে যারা ডক্টর হিসাবে আছে তারা আছে, নার্স হিসাবে আছে তারা আছে। আর্মিতে ওমেন ছিল না এতদিন, তো এখন ইন্ট্রোডিউসিং ক্যারিয়ার গাইডেন্স প্রোগ্রাম ফর সিলেকশন ইনটু NDA, National Defense Academy. Defense exams is a constituent of approved state level program Azadi Ka Amrit Mahotsav, which has been started 12 মার্চ থেকে শুরু হয়েছে 2021। The celebration started 75 weeks before our 75th anniversary of independence and will end on 15th August 2023। এখন এই সময় চলছে আমাদের আজাদি কা অমৃত মহোৎসব। Meanwhile, the Honorable Supreme Court of India, in its final direction dated 22/9/21, have allowed women candidates to be commissioned full-time in Indian Armed Forces। বলছে সুপ্রিম কোর্ট বলছে ফুল টাইম এখন থেকে ওমেনরাও মিলিটারিতে কমিশন র্যাঙ্কে নিতে হবে। Consequent upon this, the historic decision has been welcomed by the central government, and subsequently UPSC has decided to the open online portal of application on its website. That means upsconline.nic.in 24/9/2021 থেকে 8/10/2021 পর্যন্ত, permitting women candidates for the first time in the history to take part in the National Defense Academy and Naval Academy examination 21 itself. The exam has been scheduled on 14/11/2021। আরেকটা হবে বছরে 2 বার, আরেকটা হবে মে মাসে। Unmarried women candidates who are otherwise eligible in terms of nationality, age, marital status, educational qualification, etc. may apply for the same. আমরা এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট ত্রিপুরা হ্যাজ টেকেন ইনিশিয়েটিভ, এবং আমরা প্রথম ভারতবর্ষে স্টেট গভর্নমেন্ট শিক্ষা দপ্তর একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি ফর অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েশন টু এনশিওর wider participation of the eligible aspiring candidates of state. একটা সংস্থা আছে প্রাইভেট কোম্পানি, আন একাডেমি, a nationally reputed organization, has partnered with the Department of Education, Government of Tripura, to provide NDA defense training on pro bono basis, that means free, কোনো রকম পয়সা আমরা দিচ্ছি না, to 250 meritorious girl students of the state
250 125 125 125 for November 125 for May. Unacademy is an Indian educational technology company based in Bangalore. The company has a network of over 50,000 registered educators and offers preparation material for several professional education entrance examination. Unacademy lessons are in the form of live classes. Unacademy already has MOUs with various state governments তাদের সাথে আছে throughout the country including Karnataka, Himachal Pradesh, Odisha, Ministry of Minority Affairs, Government of India তাদের সাথেও তারা MOU করেছে. Tripura will be the first state in the country to launch girls only batch for NDA defense exams. This engagement will also help in building a cohesive ecosystem for girls to prepare for defense related exams with a view to boost the already initiated process of women empowerment in the state. The proposal, which bears no financial implication, has been accepted and thus a memorandum of understanding MOU has been executed today with Unacademy ajke. As per the MOU, 2 batches 125 meritorious girls each will be trained over the period of for a year to appear in NDA exams scheduled on 14 November 2021 and first half of 2022. Based on the production of satisfactory results, the programs shall be extended on mutually agreement terms. আমরা মেয়েরা যাতে কোন মেয়েরা যারা ক্লাস 11-এ ক্লাস 12-এ পড়ছে, মেয়েরা যারা ক্লাস 12-এ পড়ছে এবং 12 পাস, তারা এই অনলাইনে তার পোর্টালে তারা নাম রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে কালকে পর্যন্ত, এরপর আবার করতে পারবে। আমরা এই সংস্থার সাথে একটা চুক্তিবদ্ধ হয়েছি এবং যাতে আমাদের রাজ্যের মেয়েরা আর্মিতে কমিশন র্যাঙ্কে, আমরা গরিব ছেলে মেয়েদের যারা আমরা সুপার 30 করেছি ফ্রি অফ কস্ট, যাদের আয় 8 লক্ষ টাকার নিচে বছরে, তাদেরকে যেমন সুপার 30 করেছি, ভারতবর্ষের যে কোনো কোচিং সেন্টারে তারা পড়তে পারে, সমস্ত খরচ আমাদের 2,40,000 পার স্টুডেন্টস আমাদের খরচ যাবে, 1 লক্ষ কোচিং বাবদ 1,40,000 অ্যাকোমোডেশনের জন্য। তো আমরা সেজন্য এই সংস্থার সাথে MOU করতে গিয়ে আমাদের কোনো পয়সা লাগবে না এবং ফ্রি অফ কস্ট, এবং MOUতে তাই আমাদের সিগনেচার হয়েছে। আমরা চাই আমাদের রাজ্যের মেয়েরা, যেহেতু সুপ্রিম কোর্ট এত বড় ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত দিল, দেশের সরকার এটাকে গ্রহণ করেছে, এবং ইউপিএসসি, আমরা জানি ইউপিএসসিতে শুধুমাত্র IAS IPS এগুলি হয়, আর সাধারণত সায়েন্স স্টুডেন্টরা, আমরা যেমন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে সায়েন্স স্টুডেন্টরা যেতে পারে, তো আমরা যেমন নিট এবং JEE সেগুলি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডাক্তারি ক্ষেত্রে। তো আমরা আর্টস স্টুডেন্টরাও, কমার্স স্টুডেন্টরাও আজকে বিরাট একটা সুযোগ পেয়ে গেল, আর্টস কমার্স সায়েন্স সবে যেতে পারবে এবং কমিশন র্যাঙ্কে আমরা এবং তারা ট্রেনিং দেবে টোটাল 80 আওয়ার্স মিনিমাম, এরপরে এটা বেশি হতে পারে, আরও অনেক বেশি হবে। তো আমরা পরীক্ষা হবে, ইউপিএসসির পরীক্ষা হবে 14 নভেম্বর, এর আগে আমাদের ট্রেনিং এর আগে শুরু করে দেব, আমরা শুরু করবে, এবং যারাই পার্টিসিপেট করবে অনলাইন পোর্টালে, তাদের এই আনএকাডেমি যারা, তারা একটা টেস্ট নেবে ত্রিপুরার ছেলে মেয়েদের মধ্যে, আর ত্রিপুরা মেয়েদের মধ্যে টেস্ট করে 125 জনকে সিলেকশন করবে। তারা একটা টেস্ট নেবে, এবং যাদের বয়স মেয়েদের 2003 থেকে 2006 পর্যন্ত যাদের ডেট অফ বার্থ,
2003 থেকে 2006 পর্যন্ত ডেট অফ বার্থ এবং 12-এ পড়ছে এবং 12 পাস, এদেরকেই এবং আনম্যারিড তাদেরকেই এই কমিশন পরীক্ষা করার জন্য আমরা আজকে একটা এমওইউ সই করেছি। আমাদের রাজ্যের মেয়েরা যেন আর্মিতে কমিশন র্যাঙ্কে সুযোগ পায় এবং দেশের মধ্যে আমরাই প্রথম এই অল ইন্ডিয়া পোর্টালে এনডিএ যেটা ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমিতে ডিফেন্স এক্সামিনেশনের জন্য আমরা তৈরি হচ্ছি। আমাদের রাজ্যের আশা করি আমাদের রাজ্যের মেয়েরা ভালো রেজাল্ট করবে, এটা আমাদের বিশ্বাস। এবং আর্মিতে কোনো সময় ছিল না, সুতরাং এই সময় একটা সুযোগ পাওয়া গেছে, আমরা এই সুযোগ নষ্ট করতে চাই না। এই জন্য আমরা আজকে একটা এমওইউ সই করেছি যাতে আমাদের মেয়েদের ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করে দিতে পারি এবং আনএকাডেমি যে ন্যাশনালি রেপুটেড অর্গানাইজেশন এরা পার্টনার হিসেবে আমাদের সাথে আছে এবং অন প্রো বোনো বেসিস দ্যাট ইজ ফ্রি। তো আমরা আজকে করেছি। সুতরাং প্রত্যেক মেয়ে যারা 12-এ পড়ছে এবং 12 পাস করেছে সবাই যেন অনলাইন, কালকেই ডেট লাস্ট ডেট, এরপরেও করতে পারবে ফর নেক্সট সেশনের জন্য। আমরা 1 বছরের জন্য এই সংস্থার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি যাতে আমাদের মেয়েদের তৈরি করে দিতে পারে। আমাদের পক্ষে পয়সা দেওয়া সম্ভব না, কিন্তু তাদের বলেছি ইন ফিউচার দেখা যাবে, আগে তোমাদের দেখাও তোমাদের ক্রেডিবিলিটি কী আছে। যদিও ভারতবর্ষের বহু রাজ্যের সাথে তাদের এমওইউ হয়েছে অন্যান্য বিষয়ে, নট ইন এ ব্যাপারে নয়। তো আমরা আজকে এই ধরনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। স্যার এনডিএর ক্ষেত্রে তো স্যার আর্মি, নেভাল, এয়ারফোর্সের তিনটা ক্ষেত্রে এলিজিবিলিটি কার্ডে শুধুমাত্র আর্টস, কমার্স, স্যার শুধু সায়েন্স কোনটা? স্টেনোগ্রাফ যেতে পারবে। ফোর্সের আর্মির ক্ষেত্রে আর্টস, কমার্স, সায়েন্সের কোনো বালাই নাই। আর্টসের স্টুডেন্টও যেতে পারবে, কমার্সও যেতে পারবে এবং সায়েন্সও যেতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে যেমন সায়েন্সের দরকার, এটার ক্ষেত্রে সায়েন্সের দরকার নেই। এটা হলো আমাদের শিক্ষা দপ্তরের ডাইরেক্টরের সাথে আনএকাডেমির যে অথরিটি তাদের সাথে আজকে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। বেঙ্গালুর হেডকোয়ার্টার, তারা রিনাউন্ড অর্গানাইজেশন এবং 50,000 স্টুডেন্ট রেজিস্টার্স এডুকেটার্স তাদের আছে, 50,000 রেজিস্টার্ড এডুকেটার্স। এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্ণাটক, হিমাচল প্রদেশ, উড়িষ্যা, এমনকি মিনিস্ট্রি অফ মাইনরিটি অ্যাফেয়ার্স গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে বিভিন্ন ইস্যুতে। তো আমরা একটা সুযোগ পেয়েছি যাতে বিনা পয়সায় আমাদের মেয়েদের যদি তৈরি করে দিতে পারে, এটা আমাদের অতিরিক্ত পাওয়া। সেজন্য তারা চেয়েছিল আমরা যেন পয়সা দিই, আমরা বলছি না, পয়সা আমরা দিতে পারবো না। আমাদের তোমরা ইন ফিউচার তোমাদের কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করে 1 বছর দেখার পরে যদি দেখি তোমরা, দেন যখন পরবর্তী সময় আমরা ফার্দার যখন এগ্রিমেন্ট করব তখন দেখা যাবে, কিন্তু আগে তোমাদের পারফরমেন্স দেখাও। আমাদের মেয়েরা যথেষ্ট স্টুডিয়াস এবং তারা ব্রেইনি, সুতরাং তাদের পারফরমেন্স দেখে আমরা পরবর্তী সময় চিন্তা করব। অনলাইন ওই যে বলছি দ্যাট ইজ আমরা একবারে কি হ্যাঁ ইউপিএসসি এটা রেজিস্ট্রেশন অনেকে অলরেডি করে ফেলেছে। আমরা যদিও আজকে এমওইউ সই করেছি, কিন্তু অলরেডি এমওইউর আগেই আমরা বিভিন্ন স্কুলে কারণ আসতে তারা দেরি করেছে, আমরা বিভিন্ন স্কুলে অলরেডি বলছি তোমরা এই upsconline.nic.in এই পোর্টালে গিয়ে, এবং সবচেয়ে বড় কথা এক্সামিনেশনের জন্য মেয়েদের কোনো ফি নেবে না। ইউপিএসসি কোনো পয়সা লাগবে না, মেয়েদের জন্য ফ্রি। এটা একটা বিরাট পাওনা, এবং আমাদের মেয়েরাও কমিশন র্যাঙ্কে চাকরি করুক আর্মিতে, এটা আমরা চাই। ত্রিপুরা 76টা সেন্টার আছে, এর মধ্যে ত্রিপুরাও একটা। টোটাল ভারতবর্ষে 76টা সেন্টার আছে,
পরীক্ষার জন্য ত্রিপুরাতে একটা সেন্টার আছে। ইউপিসি হুম, ইউপিসি হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার প্রত্যেক বছর তো নম্বর এবং টোটাল 76টা সেন্টার এবং আগরতলা একটা সেন্টার আছে। প্রথম ক্ষেত্রে তো 125 সিলেক্ট হবে, হুম, তো আন একাডেমি তারা কিভাবে তাদের ক্লাস করাবে? অনলাইন অনলাইন তো ওটার জন্য কি আন একাডেমি আলাদা করে তাদের পরীক্ষা নেবে? না, 125 জন ঠিক করবে। যত ধরুন 5000 মেয়ে অ্যাপ্লাই করলো, এই 5000-এর মধ্যে তারা অনলাইনে তাদের সাথে পরীক্ষা নিয়ে 125 ঠিক করবে। 125কে তারা ট্রেনিং দেবে, কিভাবে পরীক্ষা দেবে, কিভাবে সব তৈরি করে দেবে। এরপরে আবার মে মাসে যখন পরীক্ষা হবে, তার জন্য এখন থেকে কন্টিনিউ তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে ফর মে সেশন। তো ওইখানেও আবার 125-এর জন্য তারা ঠিক করবে। ট্রেনিংটা কি স্যার অনলাইন হবে? অনলাইন ট্রেনিং, এটার সিস্টেমটি অনলাইন ট্রেনিং। রেজিস্ট্রেশনে তো কোনো ফিস লাগবে লাগবে না, রেজিস্ট্রেশনে কোনো ফিস লাগবে না, এক্সামিনেশনে কোনো ফি লাগবে না।